اس میں فعل ماضی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کہنا ہو فتح البابا، اس نے دروازہ کھولا، اور میں اس کو یہ پریزنٹ کے ٹینس میں دینا چاہوں، حال کا معنی دینا چاہوں کہ وہ دروازہ کھولتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس سیغے میں کیا تبدیلی ہوگی یہ اس وقت اب میں بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے. دیکھیں وہی اسکرین آپ کے پاس آ گئی. یہ جو فتح لکھا ہوا ہے اس کو میں یہ لکھنا چاہتا ہوں، اس وہ دیکھیں گے یہاں پہ لکھوں گا، وہ پہلے اردو کا اردو دیکھ لیں، پہلے وہ دروازہ کھولتا ہے، اور نہیں ہٹا دیں. دیکھیں آپ بنا وہ دروازہ کھولتا ہے. تو یہ وہ جو دروازہ کھولتا ہے یہ والا کام جو ہے وہ کون سے زمانے میں ہو رہا ہے؟ حال کے زمانے میں ہو رہا ہے، پریزنٹ کے زمانے میں ہو رہا ہے. تو ابھی ہم پریزنٹ ٹینس کو ذہن میں رکھتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ فتح کا مطلب تو ماضی کا تھا. اگر اس کو وہ والا بنانا ہے پریزنٹ والا، تو اس کے شروع میں ہم یا لگائیں گے. اب آپ ذرا دھیان سے اسکرین پہ دیکھیے گا کہ میں اس فتح کے شروع میں ایک یا کا اضافہ کر رہا ہوں. یہ لگ گئی یا کے اوپر میں نے لگایا زبر، یہ لیں گے زبر کر دیا. اب چونکہ یہ جو فتح کا جو فا تھا، جو اس کا سب سے پہلا تھا، جس پہ کہ پہلے سے زبر لگا ہوا تھا، تینوں پہ زبر تھا. اب اس میں ایک تبدیلی کروں گا کہ اس فا کو ساکن کر دوں گا. تو یہ میں نے فا کو ساکن کر دیا، دیکھیں ساکن ہوتا ہوا آپ کو نظر آ گیا. ایک اور ابھی میں نے یہ دو تبدیلیاں کی ہیں. اس کے بعد میں آخری تیسری تبدیلی یہ کر رہا ہوں کہ جو ہا کے اوپر جو زبر ہے اس کو میں پیش کر رہا ہوں، زیر زبر پیش والے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. بعد میں پھر وہ فتح دمہ کسرہ والے الفاظ استعمال کریں گے، ابھی پھر زیر زبر پیش. تو یہ بن گیا ہے یفتحو. چینج کیا کیا میں نے؟ شروع میں یا لگایا ہے، یا پہ زبر لگایا ہے، فا کو ساکن کیا ہے، اور ہا کے اوپر جو آخری والا تھا اس کو پیش لگا دو، بن گیا یفتحو. اب یہ جو یفتح البابا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ پریزنٹ ٹینس کا بن گیا، اور یہ کہلائے گا وہ دروازہ کھولتا ہے. اچھا میں دروازہ تم دروازہ کھولتے ہو یا تو دروازہ کھولتا ہے؟ تو یہاں دکھا تھا فتح تا. تو اب یہ جو تا جو تھا یہ تو اس وقت کی بات ہے جب ہم ماضی کی بات کر رہے تھے، ہے نا بھائی. تو اس کو ہٹا دیتے ہیں یہاں سے، اور اس سیگے کے اندر ہم لگائیں گے جیسے ہم نے وہاں پہ یا لگایا تھا نا، ادھر یہ والا جو یا، تو ہم یہاں لگائیں گے تا. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. تا لگایا، فا کو ساکن کیا کر دیا، اور آخر کو پیش دے دیا، تو بن گیا تفتحو. تو اس کا مطلب تو نے دروازہ کھولا ماضی کا نہیں ہوگا، بلکہ تو دروازہ کھولتا ہے. یہ دیکھیں تو دروازہ کھولتا ہے، تفتحو. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تفتحو ہے اس کے اندر جو تو ہے، یعنی ایک شخص سامنے والے سے اپنے سے بات کر رہا ہے، وہ آلریڈی موجود ہے، تو پھر موجود والے شخص تو حاضر ہوا نا بھائی. تو اس کا مطلب ہے یہ ہماری پہلے سے لکھی ہوئی بات درست ہے. اور کھولتا ہے، تا ہے کہا ہے، تی ہے تو نہیں کہا نا. تو تا ہے کا مطلب ہے وہ مذکر ہے، کھولتے ہیں نہیں کہا. کھولتے ہیں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں، لیکن یہ کھولتا ہے ایک اکیلا ہے، تو یہ واحد ہے. اس طریقے سے ہم نے جو یہ بنایا ہے، یہ ہم نے ماضی کا ہی صیغہ لکھا ہوا تھا پہلے فتح، اس سے ہم نے بنایا ہے یہ مضارع. تو اب میں یہاں پہ لکھ دوں اس کی ہیڈنگ کہ یہ فعل ہے اور یہ فعل مضارع ہے. اچھا اب یہ دیکھیں، آپ نے تو پڑھا تھا کہ زمانے تین ہوتے ہیں، ماضی ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں مضارع. تو دراصل عربی زبان کے اندر حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مضارع. یہ آپ اس کو دیکھ لیں. تو اگر حال کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے، تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ صرف یفتحو لکھا ہوا آئے گا. تو یفتحو اگر حال کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دروازہ کھولتا ہے، اور اگر یہ مستقبل کے لیے آتا ہے تو اس کا رہے گا یہ یفتحو، ترجمہ ہوگا وہ دروازہ کھولے گا. یہاں پہ تفتحو ہے، اگر اس کو کہتے ہیں کہ اس کا آپ حال والا ترجمہ بتائیں، تو حال والا تو لکھا ہوا ہے تو دروازہ کھولتا ہے. پھر اگر آپ سے کہتے ہیں کہ اب اس کا مستقبل والا ترجمہ بتائیں، تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو دروازہ کھولے گا.
बात समझ में आ गई? अच्छा, तो हाल और मुस्तकबिल दोनों को मिलाकर मुदारे कहते हैं, और इबारत के अंदर ये बात जब आती है तो बात समझ में आ जाती है कि हाल वाला तर्जमा करेंगे। आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा जिसमें आप खुद बता देंगे यहाँ पे हाल वाला तर्जमा होगा या मुस्तकबिल वाला तर्जमा होगा। अच्छा, ये तो देखें दो सीगे हैं, एक सीगा ये रहा और एक सीगा ये रहा, जबकि टोटल 14 सीगे होते हैं ना। अब देखें कि उन 14 सीगों में किस तरीके से काम किया है, वो इस स्क्रीन के ऊपर आप देखें। ये फतहा फातहा लिखा हुआ है, और इसको पहले तो मैं ये लिख देता हूं कि ये फेल कौन सा है, मुदारे। ऊपर टॉप पे आ रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, बस उसको माइंड कर लें। ये हो गया फेल मुदारे। अब इसको भी तो बनाने का एक तरीका है ना भाई। अभी तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, लेकिन अब मैं आपको दोबारा वो तरीका रीड करके बता देता हूं। देखिए, ये था जो ये लिखा ना यफ्तहू, असल में ये था फतहा, और फतहा से पहले मैंने लगाया या पे जबर, ठीक है, और आखिर में मैंने क्या लगाया, हा पे पेश। मैंने इसको कॉलम की सूरत में इस तरह लिख दिया है कि शुरू में क्या लगाना है, शुरू में या लगाना है, इसके शुरू में या लगाना है, इसके शुरू में या लगाना है, इन दोनों के शुरू में ता लगाना है, इस वाले के शुरू में या लगाना है, इन इन इनके सबके शुरू के अंदर ता लगेगा। ये है याद करने वाली बातें। अच्छा, फिर इसके शुरू में हमजा लगेगा, इसके शुरू में नून लगेगा, और वो मैंने लगा के लिखा हुआ आपको दिखा दिया। देखें यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है या को किया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर या को हमने इजाफी तौर पे लगाया है। इस या को लगाने से और आखिर में हा को पेश करने से इसका तर्जुमा हो गया खोलता है, और वो वाला भी मैंने इसमें मिक्स करके लिख दिया या खोलेगा। ये दोनों इसके तर्जमे हैं। तो खोलता है या खोलेगा वो एक मर्द। अगर इसके आखिर में आनी लगा देंगे, इसको मैं आनी पढ़ रहा हूं, आप भी इसको आनी पढ़ लें। नहीं, ये लिखा इस तरीके से है कि अलिफ लिखा है, उसके बाद नून के नीचे जेर है, और उससे पहले वाला जो हर्फ है ना, उस पे आएगा जबर। देखिए, इसको मैं तोड़ के बताता हूं। ये था इस तरह, ये ये यफ्ताहू था, ऊपर है ना यफ्ताहू, ये भी यफ्ताहू था। अब हमने यफ्ताहू के हा का जो पेश था उसको हमने रिमूव किया, और ये वाली हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। जबर था तो हमने इसको जबर यहां पे लगाया। ध्यान से देख लें। फिर यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा है कि अलिफ लगा दें और नून के नीचे जेर लगा दें। देखें, हमने अलिफ लगा दिया और नून के नीचे जेर लगा दिया। पढ़ने में ये तब आएगा जब इनको जोड़ेंगे। ये ले हमने जोड़ दिया। अब ये बन गया है यफ्तहानी। तो अब यफ्तहानी का मतलब होता है, क्योंकि तस्निया है ना, इसका मतलब होगा ये काम दो लोगों ने किया है, और चूंकि इन्होंने ये काम या तो हाल में किया है प्रेजेंट टेंस में, या फ्यूचर में किया है करेंगे, तो तर्जमा बनाएंगे कि खोलते हैं या खोलेंगे वो दो मर्द। दोनों इसका तर्जमा, क्योंकि दो तर्जमे होते हैं तो दोनों ही लिखेंगे। और यफ्तहूना, अब ये ऊना कहां से आया, देखें, ये आया यहां से। शुरू में उसी तरीके से या लगी है और आखिर में ऊना लगा है, तो यफ्तहूना है। इतना करने से फायदा क्या हुआ, यफ्तहूना यफ्तहू था, उससे यफ्तहूना बनाने से ये फायदा हुआ कि इस बात पर दलालत हो गई कि जिन लोगों ने, जो लोग खोलते हैं या खोलेंगे दरवाजा, दरवाजा हो या किताब हो या जो भी, जिस चीज की भी बात हो रही है, यहाँ तो अभी हम सिर्फ फेल लिख रहे हैं ना, तो वो हो जाएगा खोलते हैं या खोलेंगे वो सब मर्द। अब मैं आपसे पूछता हूं, देखें तीन चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हमारे पास सीगा हो वाहिद का, मुअन्नस का और गायब का, तो उसके शुरू में ता लगानी है, ये लिखा हुआ, आखिर में पेश लगानी है, तो ये लिखा हुआ। तो हमने बना दिया तफ्तहू, लगा दी शुरू में ता, तफ्तहू बन गया। तो अब इसका तर्जमा क्या होगा, इसका तर्जमा जो है वो ये होगा, खोलती है या खोलेगी वो एक औरत। ठीक है, तो आपने ये करना है कि ये सारा मैं आपको इस तरह से रीड आउट करके बता दूं, जरूरी नहीं। सीगा बता रहा है, सीगा वाहिद मुतकल्लिम लिखा हुआ है, और हमजा लगाना था, आखिर में पेश लगाना था, कर दिया ना, ये लगा के दिखा दिया। अब तर्जमा बताएं, खोलता हूं मैं या खोलूंगा मैं। तो इस तरीके से आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इससे आपने मुझे पूरे जो है ये तर्जमे पूरे करके आपने मुझे लिखकर भेजने हैं। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे पूछ लें।
تو ایک بات ہماری یہاں پر مکمل ہوئی کہ ہم نے فعل ماضی کی مدد سے فعل مضارع کس طرح سے بنتا ہے اور اس کی پوری گردان کس طریقے سے بنتی ہے 14 کے 14 سیغے بنانے سیکھ لیے. اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی بات کی طرف.